दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, देश विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, थोड़ी सी खुशी हुई होगी कि श्री अकाल तख्त साहब ते जो फैसला आया है और जो आज दी कार्रवाई हुई है उस दे विच ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, कैप्टन साहब ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, इंसाफ का कतल होया, इंसाफ का कतल होया, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के केस दे विच, गोली कांड के केस दे विच। इस करके मैं कहा कि नहीं, हुण इस सिस्टम दे विच आईपीएस की नौकरी नहीं करनी है और इस सिस्टम नूं बदलना है। मैं सिस्टम नूं बदलण वास्ते आईपीएस की नौकरी छड्डी सी, लेकिन आज जो फैसला आया है, मैं भी इन्हां लोकां दे नाल पुछगिछ कीती सी। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो आज रहे नहीं, मैं अक्षय कुमार दे नाल पूछगिछ कीती सी, होर बहुत सारे लीडरां दे नाल ते बहुत सारे अफसरां दे नाल पूछगिछ मैं कीती सी। ठीक है, तुसीं सारे जानदे हो कि एसआईटी ने मैनूं सहयोग नहीं किया। जो सीनियर मोस्ट मैंबर सीगे, दो मेरे तो ऊपर, उन्होंने आज तक कोई केस डायरी नहीं लिखी है और यह चीज मैं पंजाब दी विधान सभा दे विच जिक्र कर चुके हाँ। आज जो कबूलनामा होया है, एक एक गुनाह जो कबूल किया गया है वो एक जिस्ट है, एक समरी है। वैसे तो यह पूरा कमरा भर जाएगा जो सबूत असी मानयोग अदालत दे विच दिता, लेकिन ओदा एक जिस्ट है, दे विच समरी है, एक समरी है, बस समरी देखो। चाहे तुसी देखो बेअदबी क्यों करवाई गई, प्रोटेस्ट क्यों होया, प्रोटेस्ट क्यों होया? प्रोटेस्ट इस करके होया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई। इस तो अलावा एक मूवी रिलीज कराई गई सी 25 अक्तूबर नूं, 25 सितंबर नूं एक मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड सी, वो रिलीज हुई सी और 2 अक्तूबर नूं एक होर मूवी रिलीज हुई सी अक्षय कुमार दी, सिंह इज ब्लिंग। ये दोवें दी रिलीज का आपस दे विच बहुत ही नेड़ला संबंध है। ये सारा कुछ ये जिस्ट है और ये अदालत दे विच भी है, ये हर पासे है और सरकार दे कोल भी है, पुलिस डिपार्टमेंट दे कोल भी है, साडे वकील साहिबान दे कोल भी है, जो मैं आज लियांदा। आज तुसी देखो एक एक चीज ये विच है कि माफी जदों दिती गई तो किन्ने पैसे लगाए गए एडवरटाइजमेंट ते, वो भी इन्होंने आज कबूल कर लिया। ये विच गलत की है, देखो ये सारा चीज ये विच लिखिया होया है, तो यही चीज नूं कैंसिल किया गया है। ताही मैं बार बार बोलता हाँ कि तुसी रिपोर्ट मंगाउंदे, रिपोर्ट मंगा के पढ़ दे, एक लाइन तुसी दस दे कि केड़ी लाइन गलत है, फिर एक लाइन भी गलत मिले तुसी क्वेश्चन कर देंदे, करा देंदे, मैनू कोई एतराज नहीं सी। तो आ देखो एदे विच भी यही जिक्र है कि इन्होंने लाखां रुपए खर्च किते और एदे विच बिल भी दिता होया है। बिल भी असी इन राइटिंग एसजीपीसी कोलों लेके बतौर वजह सबूत अदालत विच दिता। कोई वैसे नहीं ऐसे इल्जाम लगा दिता, श्रोमणी कमेटी तो असी लिखती तौर पर
ਉਹ ਹਰੇਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ FIR ਸੀਗਾ 2007 ਦਾ FIR ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2012 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇੱਕ SHO ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। जिस तरह ਅਸੀਂ बोलते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे और कुछ होना है, बहुत कुछ होना है और हर सच्चाई सामने आनी है और वो हर चेहरे तो वो नकाब उठ जाना है जिस जिसने जो जो करतूत की। लेकिन जदों कांग्रेस की सरकार सीगी उदों भी मेरे ते बहुत तसद्दद किया गया। जदों साडे मुख मंत्री भगवंत मान बने, इन्होंने तो तसद्दद की हद कर दी। यह परमात्मा की कृपा है कि मेरी साथ चल रही है और होर बहुत सारिया गल्लां ने जो मैं दसांगा। इन्हां दे नाल मैं जाके 2-3 बारी मुलाकात की, इन्हां दे रेजिडेंस ते भी विधान सभा दे विच चिट्ठियां ने, मेरे कोल चिट्ठियां पईयां ने, हर चिट्ठी की कापी जो मानयोग मुख मंत्री साहब नूं मैं दित्ती। क्यों? क्योंकि तुसीं 24 घंटियां की गल कीती सी ते एक बारी भी तुसीं उचित नहीं समझिया कि मेरे नाल तुसीं गल करो। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई सी, यूट्यूब ते भी है, हर एक थां ते है, फेसबुक ते है कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई सी भगवंत मान साहब ने, केजरीवाल साहब ने यह कहा सी कि असीं बरगाड़ी दे केस दे विच इंसाफ देवांगे। सबूत के तौर पर उन्होंने यह कहा कि देखो जिस अफसर ने इंक्वायरी की है वो अफसर हुण साडे नाल है ते यह अफसर अपनी कलमी हुण इंसाफ देगा, इस करके तुसीं विश्वास करो कि असीं इंसाफ देवांगे। ये भगवंत मान साहब ने 21 जून 2021 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ
कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, हम क्या करने आए थे और क्या करने लगे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ना आटा दाल दी गुलाम रही है, ना कोई बिजली दी गुलाम रही है, ना कोई 1000 रुपए दी गुलाम रही है। ये जनता स्वतंत्र है और जनता अपने हिसाब दे नाल किस नूं सिंहासन ते बिठाउणा है, किस नूं सिंहासन तो चक के बाहर सुट देना है, ये सब जनता सुप्रीम हुंदी है। तो असीं जनहित दे विच काम करांगे। और दोबारा मैं कहना कि भावें भगवंत मान जी तुसीं जिन्ना मर्जी तसद्दद कर लो, असीं मुंह तोड़वा जवाब देवांगे। जिन्नी ताकत है, जिन्नी ताकत गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू बख्शी हुई है, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। और आज देखो तो एक गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। और ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆਈਜੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। और ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। और इंसाफ मिलना ही मिलना है, और इंसाफ गुरु गोबिंद सिंह जी दी अदालत तो मिलना है। इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहाडे तो इजाजत लेना हाँ। और इस तो बाद भी आगे मैं तुहानूं दसांगा कि हाँ एक एक इहदे विच पक्ष जो है और हर तत्थ नूं सामने असीं लेके आवांगे, किस किस दी की करतूत है। मान साहब ने कहा सी पंजाब दी विधान सभा दे विच कि बेअदबी दे केस दे विच नवें तत्थ आउणे ने। मैनूं तो यही लग रहा है कि नवा तत्थ यही आ गया है, मलेरकोटला दे विच अपनी पार्टी का विधायक दिल्ली का कन्विक्ट हो गया, उन्होंने सजा मिल गई। मैनूं यही लग रहा है कि यह नवा तत्थ है। तो तुसीं देखो, लोकां दे सामने आओ, लोकां दे सामने आके सच्चाई दसो। कोई भी गुलाम नहीं है, ना मैं गुलाम हाँ, ना पंजाब दी जनता गुलाम है। तुसीं आमने सामने आओ, ठीक है। और जो तुसीं बैक तो वार कर रहे हो साडे ते, ये वार बंद करो। क्यों कि इंसाफ तो गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच होना है, और वो इंसाफ करके रहेंगे और हर तरीके दे नाल इंसाफ होगा। और वो इंसाफ जो होगा वो दुनिया देखेगी। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। फरीदकोट जिले च नंबर 1 ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਚਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਮਰੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਹਾਲ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੋਟਲ ਦੇਵ ਹੈਵਨ, ਹੋਟਲ ਦੇਵ ਹੈਵਨ, ਹੋਟਲ ਦੇਵ ਹੈਵਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੋਟ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 778 80 365, 98 778 80 365।